салом шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман дар барномаи иттилооти хабарҳои рӯз мешунавед. Имрӯз 15 июли 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз парвозҳои чартерӣ шурӯъ мекунем. Туркия ва Русия ба мувофиқа расиданд ки парвозҳои мунтазамро аз имрӯз оғоз кунанд. дар ин бора ба хабаргузории Туркия Анадолу вазорати нақлиёт ва инфрасохтури Туркия хабар додааст. намояндагони вазорати нақлиёти Русия ба расонаҳо аз шарҳи изҳороти вазорати нақлиёти Туркия худдорӣ карданд. агентии федералии нақлиёти ҳавоии Русия низ хабари мазкурро тасдиқ ё рад накардааст. як манбаъ дар ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines ба РИА Новости гуфтааст ки ҳеҷ гуна нақшаҳои мушаххас оид ба барқарор кардани парвозҳо ба Русия вуҷуд надоранд ва имрӯз парвозҳо ба нақша гирифта нашудааст. қаблан ширкати Turkish Airlines фурӯши чиптаҳои парвозҳоро ба шаҳрҳои Русия барои 1 август оғоз карда буд. як рӯз пеш Ассотсиатсияи ширкатҳои сайёҳии Русия хабар дода буд ки 8 кишвар омодаанд ки сайёҳони русро ҳатто фардо қабул кунанд. сухан аз кишварҳои Туркия, Куба, ҷумҳурии Доминикан, Миср, Хорватия, Аморати Муттаҳидаи Араб, Мексика ва ҷазираи Малдив меравад. аксари ин кишварҳо ҳангоми вуруди хориҷиён ҳуҷҷати тиббӣ дар хусуси бемории COVID-19 набуданро талаб мекунанд. ҳукумати Русия қаблан эълон дошт ки парвозҳои байналмилалиро бо кишварҳои дигар аз 15 июл оғоз мекунад. баъд қайд карда шуд ки ин кор танҳо дар асоси таваққуф сурат мегирад, яъне кишварҳои дигар бояд омодагии худро барои қабули шаҳрвандони Русия изҳор доранд. хабарҳоро вобаста ба мавзӯи мазкур идома медиҳем. донишҷӯёни тоҷик рӯзи 14 июл бо ҳавопаймои махсус аз Русия ба Душанбе интиқол ёфтанд, менависад Спутник Тоҷикистон аз қавли Эмомуддин Сатторов, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия. тавре дар хабар гуфта мешавад, дар маҷмӯъ тақрибан дар ин парвози махсус 170 нафар ба Тоҷикистон баргардонида шуданд. аз қавли сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия илова мегардад ки дар ҳар як парвози содироти 15-20 донишҷӯ аз Русия ба Тоҷикистон интиқол меёбанд. ҳама нафароне ки аз хориҷ вориди Тоҷикистон мегарданд, аз муоинаи саривақтии табибон мегузаранд ки ин яке аз роҳҳои муассир дар самти пешгирии паҳншавии коронавирус гуфта мешавад. хабарҳои рӯзро вобаста ба парвозҳои чартерӣ низ ҳоло ҳам идома медиҳем. вазорати мухобирот, телекоммуникатсия ва васоити ахбори оммаи Федератсияи Русия дар канали телеграми худ ҷадвали нави парвози нақшавии содиротиро аз кишварҳои хориҷ барои баргардонидани шаҳрвандони Русия то 30 июл интишор кард. طبق جدول نو چند پرواز مخصوص از تاجیکستان به روسیه نیز به نقشه گرفته شده است. همین طور 15 ایول سال 2020 پرواز صادراتی در مسیر دوشنبه مسکو فرودگاه بین‌المللی ژوکووسکی به نقشه گرفته شده است. 22 ایول نیز از دوشنبه دو پرواز دیگر در مسیر مسکو و سنت پترزبورگ در روی خط پروازهای مخصوص قرار دارند. همچنین 24 و 30 ایول باید پرواز بین دوشنبه مسکو صورت بگیرد. در خبر گفته می شود که رقم‌های پروازهای چارتری و وقت دقیق آنها حالا معین کرده نشدند و به طور ایلاوگی در این باره اعلام کرده خواهند شد. مطالب مهمترین این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. رهبر گروه کارشناسان مخصوص سازمان عمومی جهانی تندرستی کاترینا سمولوود در مصاحبه با خبرنگاران پس از سفر 10 روزه هیئت به ترکمنستان درباره دقیقاً جای داشتن و یا نداشتن حالتهای سرایت کرونا در ترکمنستان گزارش نداد. تا به امروز ترکمنستان یگان حالت تصدیق شده سرایت کرونا را به قید نگرفته است. در این باره به سازمان عمومی جهانی تندرستی نیز خبر ندادند. سازمان جهانی بهداشت نیا دارد با مقامات ملی تندرستی ترکمنستان برای پیشگیری پنجشنبه تاثیر ضررآور این بیماری کارش را ادامه دهد. با ابراز چنین نقطه نظر اکتفا نموده است رهبر هیئت گروه کارشناسان بین المللی سازمان جهانی بهداشت کاترینا سمولوود.
همزمان رهبر گروه سازمان عمومی جهانی تندرستی به حکومت ترکمنستان توصیه داد که دقت خود را از تلاش‌ها برای جلوگیری از ورود سرایت به کشور به پهن نکردن اوید به اهالی ادامه دهند و اینچنین چاره‌های اندیشیدن حکومت را در سمت مبارزه با پهن‌شوی بیماری‌های سرایتی و بهتر نمودن وضع اپیدمیولوژی دستگیری نمود. در این روزها صرف نظر از گزارش‌های مقامات ترکمنستان که هیچ گونه حادثه‌های سرایت کرونا ویروس در این کشور وجود ندارد، اما حالت حتمی نقاب‌پوشی جاری کرده شده است و بازارهای کلان و مرکزهای سودا نیز موقتاً فعالیت را بازداشته‌اند. خبرهای آخرین روز را مستقیما ادامه می‌دهیم. هر یک ساکن شهر مسکو امکان رایگان گذشتن از سنجش تستی گرفتاری به کرونا ویروس را دارد و گفته معاون شهردار مسکو آناستاسیا راک و چنین آزمایشگاه‌های رایگان از پگاه 16 ایول کار را آغاز می‌کنند، می‌نویسد روزنامه نویا گازتا. از پگاه هر کسی که می‌خواهد می‌تواند از تشخیص تستی کووید 19 به طور رایگان گذرد. امروز ما برای این همه امکانیت داریم، گفته است آناستاسیا راکوا. برای گذشتن از چنین تشخیص رایگان برای معاینه نمودن حالت‌های جای داشتن و یا نداشتن سرایت کرونا ویروس از ساکنان شهر مسکو تنها شناسنامه و سپرده حتمی طبی طلب کرده می‌شود. طبری گفته می شود در 207 بیمارخانه‌های مسکو نقطه‌های سنجشی رایگان تأسیس داده شده‌اند که در 45 تای آنها کودکان را از تشخیص می‌گذرانند. هنگام پاندمی کرونا ویروس ما توانستیم آزمایشگاه‌های طبی و خدمات پرقوت تحلیلی و لابراتواری را به راه مانیم. در نتیجه حالا در شهر به حساب می‌آمد هر روز می‌تواند تا 50,000 نفر از تحلیل طبی گذرند. علاوه نموده است معاون رئیس شهر مسکو آناستاسیا راکوا. از روسیه به اسپانیا می رویم. مقامات اندلوسیا، یک ولایت مختار اسپانیا، برای استفاده نکردن نقاب در جایهای جمعیتی جریمه تعیین کرده است. نقاب طبی همچون تجهیزات محافظت انفرادی در جاهای پوشیده و گشاد از جمله در قهوه‌خانه‌ها، طرفخانه‌های ساحل بحر و در ساحل‌های استراحتی حتما از جانب مهمانان و ساکنان باید استفاده کرده شوند. غیر از این ساکنان و مهمانان این منطقه استراحتی باید مسافه 1.5 متر را رعایت کنند. اگر شخص بدون نقاب و به جایهای جمعیتی گشت و گذار کند یا مسافه اجتماعی را رعایت نکند، مقامات صلاحیت‌دار حق دارند که او را 100 یورو جریمه بندند. علاوه به ولایت مختار اندلوسیا که این گونه تدبیرها در منطقه‌های کاتالونیا، جزیره‌های بالیر و استرمادورا اسپانیا نیز جاری گردیدند. سامعین عزیز، تفصیل آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید و برنامه‌های دیگر ما را پیگیری کنید.